Hello, namaste, and yes, welcome back to another brand new episode of ChiyaGuff. This is me, Smarika. ChiyaGuff, as this episode is going to be all about sports. Sports, though, boy, also sports one. But it's going to be more about football, since World Cup is happening. So yeah, as I say, हामी एकदमै धेरै फुटबलको कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. With me, I have this amazing expert who's got a lot to share about the World Cup, football as a whole indeed. Before I introduce him to you guys, let's take a short tea break. We will be right back after that. So yes, welcome back after that short break. Hamro sathma hununcha आज Samip Baral ji. He is a sports content creator. Welcome to the show. Thank you for having me here. मलाई चाहिँ यतापट्टि बस्दा चाहिँ एकदम अनौठो लागिरहेछ. I used to take interviews. आज चाहिँ receiving end मा छु म. So to make you more comfortable, let's start with a cup of tea. Yeah, for sure. You're a tea lover, you know? Yeah, a lot. अहिले पुरा वर्ल्ड कप चलिरहेछ हैन? त्यो वर्ल्ड कप चाहिँ हामीले टेलिभिजनमा या इन्टरनेटमा मात्र नभइकन उहाँको आँखामा पनि देख्न सक्छौं. He looks very tired. म पोर्चुगल गेम हेरेर सुतेर इमिडिएटली बिहान आइहाले. बाफरे. That takes a lot of dedication, हैन र? It does. 4 games a day, सबै गेम हेर्यो, त्यसको एनालिसिस गर्यो, फेरि भिडियोज बनायो, चेक गर्यो, हाल्यो, and the cycle continues. त्यही नै भइरहेछ. When it comes to sports, you need to stay so much updated. Like it keeps you on your toes, जस्तो लाग्छ मलाई, because World Cup it happens once in 4 years. तर कति धेरै लिग्सहरु भइरहन्छ, कहिले प्रिमियर लिग भन, कहिले ला लिगा भन, के भइरा हुन्छ नि त. So you're supposed to stay updated every time, you know. अब you're a content creator yourself, अनि हरेक कुरा थाहा हुनु पर्यो, थाहा भएन भने पनि it's weird जस्तो हुन्छ नि त. Yeah. एक दिन के इभेन्ट हुन्छ, the player gets injured and then we have to talk about the team. त्यो प्लेयर भएन भने के हुन्छ, we have to do the research. आउला कि नआउला, कसले रिप्लेस गर्ला. So it's like every single day I have to check what's going on. So injuries कै कुरा गर्ने भने recently अब नेमारको जुन स्पेन भयो हैन, त्यो पनि has been the talk of the town, the talk of the world. Yeah. So what's your take on that? अब चाहिँ कस्तो performance हुन्छ होला whole team को? How is everything going to be like? I think Brazil are here to win the tournament जस्तो लाग्छ मलाई हैन. तर when your star player is not there, त्यसपछि when you perform, then you show the world that you are ready. So hizo they performed, so they have to perform in the next game. त्यसपछि once Neymar comes back, then they can say, okay, without Neymar we are this good, now see how good we are with him. You really think he'll be able to come back? Because उहाँको injury it does not seem like something that can be recovered right away. Yeah, I am not sure. अब round of 16 देखि possibility मात्रै भनेछ. So let's see what will happen. I really want him to play, but we don't know. I think this is the saddest part for a sports person as a whole. Injuries are the saddest part, eh? Yeah, यही World Cup के बेलामा we can take examples of players. France बाट a lot of players got injured, हैन? अनि त्यसपछि they are the defending champions. So last time को players are injured हुनु भयो. England मा त्यस्तो भयो. So training गर्दा even ठ्याक्क World Cup start हुनु भन्दा अगाडिको training मा they got injured. So it's like त्यो lifelong dream हुन्छ नि आफ्नो country लाई represent गर्ने, it's gone. So yeah, it's really bad injuries. You being a Germany fan yourself, Sunny, you're saying that Brazil is here to win one way. Don't you feel that it's very contradicting? Because usually, most of the times, the sportsman, that might not be the case. तर हामी जहिले पनि winning team तिर अलि बढी incline भइराको हुन्छ नि त. I think football is more about emotional connection with that team, if you know what I mean. जस्तो अब म 2002 मा Germany fan भए. They lost to Brazil final मा. So I had to wait for 12 more years for them to win, हैन? So it's like support गरिन्छ and then we just wait for that glory day क्या. And then once that is done, again the cycle repeats. So yeah, Brazil जित्छ भन्दाखेरि मनमा अलिकति त्यो खट्किन्छ, but that's the truth. अनि being a sports content creator, I have to be unbiased.
जे हो त्यो त भन्नु परिहाल्यो ट्रु 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 फेरि कुनै चिज मन पर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको बारेमा प्यासनेट भएर त्यसमा लाग्नु फेरि अर्को कुरा हो नि त सो हुन्छ नि you've always been passionate about sports as a whole हैन फुटबल भनौँ न स्पेसिफिकली भन्नु पर्दाखेरि but when did you actually felt like I should be a content creator, I should be हुन्छ नि into this thing and I should be spreading what I know and from my experience and my knowledge मैले मलाई लागेको कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ when did you feel that? I think it was around November last year, so अस्ति भर्खर 1 वर्ष पनि भयो हामी चाहिँ we were just talking about football and stuff अनि अब A division league हुन लाग्यो नेपालमा भन्ने भयो and then मैले खोजेँ नेपालमा चाहिँ डेटा कतिको पाइन्छ त प्लेयर्सको what kind of information can we get बाहिर त भेटिन्छ like everywhere you go you can see data right अनि नेपालको केही पनि भेटिनँ क्या मैले एन्ड देन आई टक टु माई फ्रेन्ड लेट्स डु इट भन्ने भयो अनि ठाउँको ठाउँ वी मेड द स्क्रिप्ट त्यो नजिकै चिया खाने पसलमा वी सर्ट द प्रोमो राति रेकर्डिङ गरेर वी स्टार्टेड अफ इमिडिएटली होइन त्यसपछि इट वाज अल अबाउट लर्निङ फेसिङ द क्यामेरादेखि लिएर रिसर्च गर्दाखेरि के भन्ने के नभन्ने हाउ टु address the players while talking about them all of that stuff came and then त्यो सिक्दै गएपछि त it just it's 1 year already. While researching, you might have got so much information about a lot of international players. Along with that, you yourself interview a lot of national players as well, you know. So, you सबै कुराहरू हुन्छ नि जब यो यहाँले रिसर्च गर्नुभयो आफैले फिगर आउट गर्नुभयो हैन यहाँले के डिफरेन्सेस चाहिँ महसुस गर्नुभयो इन्टरनेशनल प्लेयर्सहरू र नेशनल प्लेयर्समा अपार्ट फ्रम देयर प्यासन एन्ड डेडिकेसन है किनभने नेपालमा त इट्स जस्ट प्यासन एन्ड डेडिकेसन आई थिंक त्यसमा चाहिँ देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स लाइक गनेर सकिदैन बट इफ यु समराइज देम आई थिंक फर्स्ट अफ अल इज ल्याक अफ कमर्सियलाइजेसन नेपालको लिगमा कमर्सियलाइजेसन नभएको हुनाले प्लेयर्स डोन्ट गेट पेड द्याट वेल सो यु क्यान सी लास्ट 6 मन्थ्समा कतिजना नेपाली प्लेयर्स अस्ट्रेलिया जानुभयो नि त दे वर अमेजिङ प्लेयर्स नेसनल लेभलको प्लेयर्स नि त त्यो एउटा भयो एन्ड देन अगेन डायटको कुरा लाइक डायट इज सो इम्पोर्टेन्ट इफ यु लुक एट रोनाल्डोस इन्स्टाग्राम or any other athlete भनौँ न every single calorie is important for them क्या अब यहाँ चाहिँ अलिकति भात खाने चलन छ मोमो खाने चलन छ even athletes here do that के so I think diet is the other thing अनि lack of proper structure हाम्रो लिगमा जुन त्यो पिरामिड भन्छौँ नि फुटबल पिरामिड सानो लेभलदेखि माथि हुने सिजन पनि 9 मन्थ्सको हुने यहाँ त्यो भइसकेको छैन सो कहिले 3 मन्थ्स हुन्छ अब यो पालि 6 मन्थ्सको कुरा छ सो अल अफ द्याट स्मल स्टफ्स चाहिँ त्यो अक्युमुलेट हुँदै यस्तो डिफरेन्स चाहिँ आउँदो रहेछ कि इभन इफ यु लुक एट इन्डिया दे हेभ प्रोग्रेस सो फार बिकज दे हेभ 2 लिग्स नाउ दे प्ले इन द एसियन लिग त्यो च्याम्पियन्स लिग सो आई थिङ्क त्यही नै हो You've interviewed a lot of national players, and interview गर्ने कुरा like phase मा चाहिँ what did you actually figure it out? What's their actual condition? What's their mental state and everything? They love the game first of all. They love the game so much. I can't even express in words, हैन. But उहाँहरुको पनि अब family को कुरा छ, उहाँहरु आफ्नो life को कुरा छ. They have to get somewhere. जुन चाहिँ sports बाट they're not able to get as much as they would want to and then they are like worried हुन्छ नि regulations को कुराले अब म 6 महिना खेल्छु then after what 6 महिना के गर्ने त म अनि गोल्ड कपमा I have to play for another team जस्तो मछिन्द्रको प्लेयर मनाङमा खेल्दाखेरि त्यो राइभलरी को कुराहरू they are compelled to do that जुन इमेजिन गर्नुस् युनाइटेड को प्लेयर लिभरपुलबाट खेल्यो just for a month to have a क्या international stageमा so त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ they are like worried they want something to happen but they are just players to be honest so गाह्रै हुन्छ उहाँहरुलाई पनि that's a very sad part हैन let's hope things gets better and then happens good हैन yeah that's what we're trying to do as well. So yes, on that positive note, let's head on towards a very short commercial break. We will be right back after that. Welcome back. Yes, that was a very short commercial break indeed. Commercial break भन्दा अगाडि चाहिँ हामी नेपालको हाम्रो स्पोर्ट्स टिमको कुराकानी गरिरहेका थियौँ इन्टरनेसनली के भइरहेको छ भनेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ इन रिगार्ड्स अफ फुटबल एज अ होल सो लेट्स टक अबाउट यु अब हैन अलिकति वी नीड टु टक अबाउट यु एज वेल हैन सो if I haven't mistaken, then you got back from US just because you've been so enthusiastic about sports. Is that not true? Exactly sports, but
जानुभन्दा अगाडि नै आई ह्याड इन्टेन्सन टु कम ब्याक ए वाउ ओके एन्ड देन आई केम ब्याक आई स्टार्टेड टिचिङ एन्ड देन आई गट कनेक्टेड विथ पिपल हु आर एज क्रेजी एज आई वाज हुन्छ नि केही गरौँ लेट्स ट्राई समथिङ डिफ्रेन्ट लेट्स ट्राई समथिङ न्यू भन्ने खालको अनि त्यही गर्दाखेरि चाहिँ आई केम टु डु दिस अनि मेरो मेन इस्यु के थियो भन्दाखेरि एज अ स्टुडेन्ट मलाई यो कुरा भएन मलाई यो कुरा सिकाइदिए भए हुन्थ्यो अथवा मलाई यो पाथमा लिड गरिदिए भए हुन्थ्यो मलाई जहिले त्यही हुन्थ्यो कि सो आई थट ओके मलाई त त्यस्तो भएन द्याट मिन्स आई विल कम ब्याक एन्ड देन आई विल लिड द फ्युचर भनेर चाहिँ म सोच्थेँ क्या सो द्याट्स वाट आई So your teaching technique is also very unique and different भनेर सुनेको थिएँ मैले Is that true? या इट इज मेरो अप्रोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि when I go into the class I'm not their teacher I am their senior dai there are limits but I'm their senior dai that means I'm not just teaching them content मेरो स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ do's and don'ts in general के as a student के हुनुपर्छ like how do you navigate through the school life हुन्छ नि म्यानेजमेन्टको इश्यूज टिचरसँगको किचकिच I used to do all of that म क्लास भित्रै ब्याडमिन्टन खेल्दिन्थेँ लाइक हुन्छ नि कोही ढिलो आयो भने I never like gave them like harsh punishments like silly punishments हुन्छ नि त्यो embarrass गराउने क्या यस्तो पेपरमा I was late भनेर बाहिर राखिदिन्थे 5 minutes को लागि or कहिले काहीँ बास्केटबल ग्राउन्डमा and then they would come back अनि it was like दाइले दुःख दिएको जस्तो के so that was how I used to do अनि मैले पढाउने बेलामा they used to listen to me so that was how it That's really very interesting so let's talk more about your experience when you were in States like how was your experience like over there it was wild to be honest म चाहिँ because मलाई एकदम interesting कुराहरु share गर्न छ उहाँसँग भनेर सुनेको थिएँ हैन how true is that yeah it is true so I went to a historically black school that means more than 95% students were African American so मेरो लागि एउटा culture shock अनि एउटा like cultural learning opportunity पनि थियो किन भन्दाखेरि हामी यहाँ हुँदाखेरि we look at different races को people लाई in a different way मिडियाले जसरी देखाउँछ त्यही देख्ने त हो नि and you go there and then you realize ए होइन रहेछ यार they are just as we are as human as we are so that was something really good मेरो लागि चाहिँ the 4.5 years मा so what was something that you चाहिँ got back with you के लिएर चाहिँ आउनु भयो त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि could be any memory or lesson or learning yeah lesson there was one I think that really touched me म त्यहाँ गएपछि what I learned is मेरो उमेरको एउटा डेभलप कन्ट्रीको स्टुडेन्टले के सोच्दो रहेछ त what were their ambitions हामी यहाँ के सोच्छौँ that difference can मलाई त्यो ग्यापलाई चाहिँ ब्रिज गर्न मन छ I want 20-year-old kids 15-year-old kids to think the same way as people in the developed countries जस्तो लाग्थ्यो के मलाई के डिफरेन्ट रहेछ र खासमा like they want to like keep moving भनौँ न they don't want to stop केही गरे ओके नाउ समथिङ मोर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ वी हेभ अ सर्टेन माइन्डसेट यो गर्छु एन्ड देन आई विल हेभ अ सेफ लाइफ भन्ने हुन्छ दे डोन्ट आई थिङ्क अब कल्चरली पनि द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी तर दे हेभ द्याट ड्राइभ इन देम क्या जहिले पनि अगाडि बढिरहनु पर्ने क्या नो म्याटर वाट दे डु कहिले काहीँ पेस स्लो होला कहिले काहीँ पेस फास्ट होला दे जस्ट किप मुभिङ सो त्यो एनर्जी त्यो मेन्टालिटी चाहिँ आई रियली लाइक्ड अबाउट देम So when you got back and you started teaching and everything, do you think you've been able to at least execute यहाँले सोच्नु भएको छ 0.5% पनि मैले execute गर्न पाएँ जस्तो लाग्छ Yeah I do because my students still remember me I work with them अब केही भयो भने they still talk to me after like 2-3 years so I think I have had like जति सुकै होस् I have had a small impact जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ So when you started the VAR show, I know the VAR show, VAR show, and how was it? Like, how was the response from your students and everyone? Students were supportive. They were shocked because मैले computer science पढाएको थिएँ. त्यही त because it's so different. Yeah, computer science पढाउनु सर कसरी त लाग्नुभयो भनेर सोध्थे क्या but I told them they knew as well म उनीहरुसँग Counter Strike FIFA खेल्दाखेरि they knew about me. So that was nice तर मलाई सबैभन्दा overwhelming support चाहिँ भ्याली बाहिरको फुटबल फ्यान्सहरूको आयो भ्याली सेन्ट्रिक फुटबल फ्यान्सहरू चाहिँ बढी युरोपियन फुटबलमा फोकस गर्नुहुँदो रहेछ भ्याली बाहिर इट्स अल अबाउट नेपाली फुटबल डोल्पा जानुस् ताप्लेजुङ जानुस् झापा जानुस् एभ्रिवेयर गो नेपाली फुटबल रहेछ क्या अनि त्यो कारणले चाहिँ नेपाली फुटबलको इन्फर्मेसन नपाएर
त्यो तिर्खा लागेको हामी मात्रै हैन रहेछ के देयर अदर पिपल एज वेल भन्ने भएर चाहिँ वी गट कनेक्टेड त्यो हिसाबले चाहिँ Wow, that's really interesting. Yeah. So, not just in field of teaching, you know, you yourself someone, you know, is very good in terms of studying. When you understand, Yeah, I mean, I was kind of, yeah. I don't like to talk about it, but yeah. I don't like to brag about it. Yeah, One yeah, day better. So, could you please share about that as well? So, मैले चाहिँ A levels मा general paper मा world top गरेको थिएँ 2011 मा. That was something that I never expected. तर I think अहिले सोच्दाखेरि retrospect मा चाहिँ yeah, I think yeah, it was expected जस्तो लाग्छ के. किन म बच्चैदेखि घरमा हुन्छ नि ल पढ बाबु भनेर त्यो चेक गर्न आउने हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ लाइक म साइन्स बुक राख्थेँ भित्र नोभेल हुन्थ्यो क्या मेरो लाइब्रेरीबाट ल्याउँथेँ या म कहिले बुक पढ्दिनँ क्या लाइक आई युज टु रिड नोभेल्स अनि म आफ्नै त्यो दुनियाँमा हराउने So you're very imaginative on the फरक नपर्छ त्यो कारणले चाहिँ I think that happened. So when you heard the news, what was it like? Where you like हुन्छ नि seriously like I was like oh that was supposed to happen थिएन like it took me a few years to accept it किन भन्दाखेरि few years yeah like to truly accept it के हो नै भन्ने चाहिँ few years लाग्यो किन भन्दाखेरि oh my god few years is a very long time yeah I mean अब सबलाई थाहा थियो भन्दै हिँड्ने त्यो आफ्नो साथीभाइलाई अब आफ्नो ठाउँमा थियो तर एक्जाम दिएर निस्किँदाखेरि आई थिंक त्यो होटलमा थियो एक्जाम एसी थियो चिसो थियो हात लाइक हात थुरथुर कामेर लेखिरहेको थिएँ एक्जामबाट निस्किँदाखेरि आज लाइक बी र सी जति त आउँछ होला जस्तो थियो क्या किनभने बी र सी एक्सपेक्ट गरेर मान्छेले वर्ल्ड टप गर्छ भने कसले सोचेको थियो एक्ज्याक्टली स्कुलमा मेरो मार्क्स आउँथेन क्या 59 60 65 को रेन्जमा आउँथ्यो सो अब मेरो त मेन्टली त त्यही भयो नि त त्योभन्दा बढी दिएकै छैन मलाई भनेर रिजल्ट आयो एन्ड आई वाज लाइक ओके पछि त इट्स लाइक या भयो जे हुनु थियो भयो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ अनि हुन्छ नि युजुअली दिस ह्यापन्स विथ त्यो एकदम गाइज टर्म हुन्छ नि अनि आफ्टर द रिजल्ट गट अनाउन्स एन्ड यु गट टु नो द्याट यु टप्ड होइन वर्ल्ड टपर चाहिँ साथीहरूलाई त तेरो दाइ टपर वर्ल्ड टपर भन्ने खालको वुडन्ट यु लाइक सो द्याट ट्यान्ट्रम टु योर फ्रेन्ड्स आई अनेस्टली नेभर डिड मलाई चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मलाई म्याथ मनपर्छ क्या खास गरी आई लभ म्याथ्स अनि ए लेभल स्टार्ट गर्दाखेरि म म्याथ्समा चाहिँ वर्ल्ड कप गर्छु है भन्ने थियो क्या मेरो दिमागमा द्याट वाज माई इन्टेन्सन होइन तर बिग्रियो क्या म्याथ मेरो सो म्याथ्समा गरे भए चाहिँ म सुनाउँदै हुन्थ्यो होला त्यो अर्कोमा गरे जस्तो भयो क्या मलाई चाहिँ रियली तेरो दाइ वर्ल्ड टपर हो म सुन्दिनँ कुरा भने जस्तो कहिलेकाहीँ अफिसमा गरेर हुन्छु त्यो ल्याङ्ग्वेज त्यो कसैले केही रिटर्न डकुमेन्ट दियो भने म चेक गर्छु नि त भएन भाइ आई विल नेभर टेक्स्ट यु देन टेक्स्ट गरारे तपाईको यहाँ स्पेलिङ एरर छ कमा छुटेछ यार Oh my god, do you do that? I don't do that. त्यो हुन्छ नि त्यो फेसबुकहरुमा पनि त्यो कमेन्टमा गरेर हुन्छ नि तिम्रो यो are you someone like that? No एकदम क्लोज छ भने चाहिँ I do it. नभए चाहिँ I don't like doing it. Oh, and anyone who's not good with grammars or punctuations and everything. Yeah, don't text me guys. Don't text him or don't be close to him or else he's going to correct you like anything. And a disclaimer alert. Is that true? All right. So let's get back to World Cup again. You know, let's talk about. I'm pretty sure if you're here, people want to know so much about World Cup. You know, so अहिले यहाँले जति पनि म्याचेसहरु हेर्नु भयो everything. You know, सबै हेरेर यहाँको चाहिँ एउटा विश्लेषण के छ त नि? So 2022 को वर्ल्ड कप स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको जुन त्यो प्रोमो भन्छ नि प्रिभ्यू भन्छ नि त्यसमा चाहिँ एभ्रीबडी इज टकिङ अबाउट मेस्सी वर्सेस रोनाल्डो लास्ट वर्ल्ड कप हु विल बी द ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम हैन बट फर मी दिस वर्ल्ड कप इज अबाउट द राइज अफ एसियन फुटबल लाइक द वे दे हैव प्लेड दे आर नट स्केर्ड एनीमोर जापानले जुन तरिकाले जर्मनीलाई प्रेस गर्यो हैन इरान बीट वेल्स साउदी बीट अर्जेन्टिना So we are seeing something growing, you know. And त्यसमा चाहिँ what I want to say is there is an Asian wave coming, and if Nepalese football does not ride the wave, we are going to be left far behind. So अहिले त हुन्छ नि if you get open social networking sites, social media हरु खोल्यो भने पनि it's all about this year it's going to be Asia. Asiaले चाहिँ just कुनै Asian countryले चाहिँ यो यसपालिको वर्ल्ड कप उठाउँछ भन्ने खालको you get to see that a lot नि त हैन. Do you think that's actually going to happen or it's going to be like you know they are strong but the competition is really tough जस्तो लाग्छ? Yeah, I don't think Asia को कुनै पनि टिमले अहिले जितिहाल्छ किन भन्दाखेरि the quality of European football is still beyond us. France को squad, Brazil को squad, even Argentina, Germany not so much.
Portugal. So these teams are here to win, and they have a habit of winning. So that's going to be difficult for Asian teams to beat, especially knockout round ma चाहिँ. Teamsहरु सबैलाई हुन्छ नि कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ still don't you feel like there is like हुन्छ नि underdog हुन्छ नि this team is actually going to set a benchmark, this is going to do something भनेर त्यस्तो महसुस भएको छैन यहाँलाई? There are a few teams. I think Croatia is one of them. Last time go finalist ho. They have Luka Modric, हैन. अनि I think अहिलेको लागि चाहिँ I would even say Germany is an underdog because their team is not that good, but they might surprise you, हैन. And then Africa बाट Morocco, they are the team to watch किनभने हामीले याद गरिरहेको छैन, they have been playing well. They beat Belgium. So yeah, there are a few teams that are like worth looking out for. Among all that, कुन चाहिँ यहाँको चाहिँ अहिले एकदम फेभरेट छ त? मेरो त जर्मनी हो all time. हैन जर्मन त your fan नै भयो नि त. Among those underdogs and teams are say let's say underestimate गरिराखिएको छ नि त. Okay, they're there but it's okay खालकोमा चाहिँ. I would say Morocco. Okay. So what do you love about that team? What are you liking about that team actually? So I watched both of the games. They have a certain set of principles inside the pitch जुन चाहिँ यो गर्नै पर्छ, यसमा चुक्नु भएन. When the ball is in a certain area, this is how you are supposed to be shaping yourself. यता आयो भने यसरी शेप गर्ने, कसले प्रेस गर्न जाने, कसले पास गर्ने लेनहरु काट्ने, कसले खोस्ने बल. They have everything planned out. And then every blade of grass cover गर्दाखेरि they follow that principle. So दुई गेममा त्यो देखिया छ. So I think they would be a good surprise यो पाली चाहिँ. As an analyst भन्नु पर्दाखेरि हैन, how big of a role do you think a coach plays के एउटा टिममा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? Not just the players को त कति हुन्छ नि, there are star players, there is a team as a whole हैन, but as a coach को चाहिँ एउटा टिमलाई जिताउने कत्रो हात हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? I think one of the major किन भन्दाखेरि that person sets the tone of the game. This is how we're going to play. This is how we will play every single game. यस्तो सिचुएसनमा यसरी खेल्ने, यो प्लेयरको अगेन्स्टमा छ भने यसरी खेल्ने. सो यु क्यान सी साउदीको गेममा आई वाज सक किन भन्दाखेरि साउदीको गेम भन्ने बित्तिकै वी वुड थिङ्क दे वुड प्ले भेरी डिफेन्सिभ. अर्जेन्टिनासँग स्पेसली 36 गेम्स अनबिटन. अनि दे सरप्राइज एभ्री वान किन भन्दाखेरि दे प्लेड सच अ स्ट्रेन्ज काइन्ड अफ हाई अक्टेन डिफेन्सिभ गेम. इमिडिएटली बल विन गरेर अफसाइड ट्र्याप एक कति लाइक 15-20 मिनट्समा 10 वटा अफसाइड. सो त्यो कोचको ट्याक्टिक्स भयो के. एन्ड देन हाफ टाइममा द वे ही पम्प्ड हिज टिम अप. सेकेन्ड हाफमा दे स्कोर द 2 goals एन्ड देन बिट अर्जेन्टिना. सो या कोचेस प्ले अ भेरी हेभी रोल. भनिन्छ नि जुन सब्स्टिट्युट प्लेयरहरू राखिएको हुन्छ, जुन तरिकाले गेमको एउटा प्लानिङ गरिएको हुन्छ, त्यसले पनि एकदमै डिटरमाइन गर्छ कि कसले कसरी म्याच जित्ने र कसरी खेल्ने भन्ने कुरा हैन. हाउ वुड यु एक्सप्लेन दैट? आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ नम्बर्स अहिलेको जमानामा चाहिँ नम्बर्स म्याटर गर्छ जस्तो लाग्यो. लाइक अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अपोनेन्ट टिमसँग एभ्री सिङ्गल प्लेयरको डेटा छ क्या. लाइक गोल फेस गर्दा हाउ डज द्याट प्लेयर रियाक्ट, अपोजिट फेस गर्दा कस्तो रियाक्ट गर्छ, विङमा त्यो प्लेयर गयो भने वाट डज इट डु, लाइक हुज हिज लाइक फेभरेट टिममेट टु कम्बाइन विथ. सो दे हेभ एभ्रिथिङ. सो त्यो सबै कुरा चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङ ग्राउन्डमा त्यसपछि मिटिङ्स टिम मिटिङ्समा दे टेल द प्लेयर्स ओके यस्तो छ यो अपोनेन्ट, इफ दिस गाई हेज द बल लिभ इट. जस्तो तपाईँले नेदरल्यान्ड्सको गेममा याद गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रेङ्की डियोङले बल पायो भने टिमले प्रेस गर्न जाँदैन क्या. दे डोन्ट गो फर द बल बिकज he can beat the press. So 4-5 जनालाई छलाएर he can get out of the press. So they know. So they do it. अनि अरु छ भने खोज्न जान्छ के. So त्यो सानो सानो नुआन्सेसहरुलाई लिएर चाहिँ they build the team around अनि त्यही अनुसारले गेम प्ले हुन्छ. Wow, that's really very interesting. So sports को नजान्ने भन्दै थियो मैले. It seems like the conversation is going to be really very interesting. We should know more about this. But for now, let's head on towards a short commercial break. We will be right back after that. Yes, welcome back. That was a very short commercial break indeed. Commercial break ma चाहिँ we're having really very fun conversation हैन. अनि during the conversation मैले चाहिँ के रियलाइज गर्दै थिएँ भने कि हुन्छ नि धेरै सुनिन्छ कि स्पोर्ट्स इट युनाइट्स पिपल, स्पोर्ट्सले गर्दाखेरि चाहिँ it creates friendship and everything भन्ने कुराहरु भइरा हुन्छ.
So that is true indeed. Sports is connecting us and we're talking so much about it, and it's letting me know so much about different sides of football, you know. So यहाँलाई चाहिँ यहाँको personal favorite World Cup त छँदैछ, and having said that, यहाँको personal favorite leagues या tournaments के छ अहिलेको लागि भन्नु पर्दा? League चाहिँ म normally Premier League follow गर्छु. I do watch other leagues as well, important games, तर या Premier League चाहिँ heavily नै follow गर्छु म. And then I think most major football tournaments are. Why is it so? Like हुन्छ नि a lot of हुन्छ नि majority भन्छ है, majority को केसमा धेरैजना हुन्छ नि sports enthusiastहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ they love Premier League. किन? I think यस्तो भएको, I think अब मैले सम्झे अनुसार यो 2000 early 2000 मा जुन टेलिभाइज गर्न थालियो, टेलिभाइज गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ एभ्री विकेन्ड स्टार स्पोर्ट्स कुन च्यानलले चाहिँ इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग देखाउँथ्यो क्या. सो फर्स्ट कनेक्सन हाम्रो फुटबलमा त्यसरी भयो. आई थिङ्क द सिमिलर सिनेरियो अर्को वर्ल्ड कपमा पनि छ. 1986 मा अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप जित्दाखेरि नेपालमा फर्स्ट टाइम टेलिभाइज भएको थियो. सो त्यो स्पेसल कनेक्सनले होला इन्टरनेसनल फुटबलमा अर्जेन्टिनाको फ्यान बेस धेरै छ यहाँ, अनि वर्ल्ड फुटबलमा चाहिँ प्रिमियर लिगको. I think that's what happened. I see this a lot. कि कतिजनालाई सोद्धाखेरि they are always like, Premier League भन्नुहुन्छ. And I always किनभने सबै लिगहरूको खेल्ने प्याटर्न to so many ways अलि डिफ्रेन्ट नै भइरहन्छ. Though the game is same, but the pattern, त्यो एउटा जुन क्रेज अनि एउटा हुन्छ नि, I don't know if it sounds appropriate, त्यो एउटा arrogance हुन्छ नि गेम प्रति, लाइक हुन्छ नि एउटा त्यो जोस त्यो अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या जस्तो लाग्छ के. या यो मैले अस्ति पनि लाइक नोटिस गरिरहेको थिएँ कि इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टमा आएछ अझ बढी नोटिस गरिन्छ. सबै टिमको आफ्नो त्यो नेसनल कल्चर हुन्छ नि, एउटा कला संस्कृति जुन भन्छौँ, त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ क्या गेममा. जस्तो स्पेनको हेर्नुमा रोमान्टिक कल्चर छ, दे प्ले लाइक द्याट, orchestra बजाएको जस्तो गेम हुन्छ कि, just watch it. It's free flowing football. I am going to use this more often. Spain League game खेल्दा orchestra बजा जस्तो हुन्छ. I am going to There's one guy who is controlling everything, so smooth. They are winning the ball. They are playing like one touch, slow passes. And if you go to Brazil, it's like dance. You're like moving your body हुन्छ नि. So every country को culture र त्यो sports चाहिँ क्या मिठो तरिकाले त्यो blend हुँदो रहेछ. इङ्ग्लिसको हेर्नुभयो भने besides Premier League, lower leagues मा just like brutal क्या. त्यहाँ गोल भन्दा ट्याकलमा बढी नोइज आउँछ क्या. So it's like ब्रिटिश वाला त्यो हुन्छ नि ब्रुटालिटी जस्तो हैन. जर्मनी जानुभयो भने त्यो engineer वाला त्यो हुन्छ नि, to the plan हुन्छ नि, you just attack, you just control the game. So every country को culture सँग match हुन्छ क्या. That is what even I am trying to find out के नेपालमा. नेपाली फुटबल र नेपालको कला संस्कृति कहाँ गएर ब्लेन्ड हुन्छ त? यस्तो नि त हामी खाना खाँदाखेरि पनि दाल तरकारी अचार हामी सब राखेर खान्छौँ. So it could be a mix of so many things that it's so hard for you to decide के छ भनेर. त्यही मलाई त्यस्तै नै लागिरहेको छ. It's so diverse हैन. कुन कसरी चाहिँ या like how does Nepali culture and Nepali football like come together भने जस्तो के. So जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि ब्राजिलको डान्स भन्नुभयो, स्पेनको अर्केस्ट्रा, नेपालको भन्दा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो? नेपालको आई थिङ्क अहिलेसम्म सोच्दाखेरि फाइटिङ स्पिरिट, द्याट इज वाट आई फिल अहिलेसम्मको गेमहरू हेर्दाखेरि. इभन इफ इट्स विथ अस्ट्रेलिया, नेपालको कम्पेरिजनमा इट्स अ बिग टिम, or Indonesia, AFC qualifiers host, World Cup qualifiers host, even SAF, there's a fighting spirit. तर हो क्वालिटी त्यो अघि नै हाम्रो कुरा भएको थियो जुन डायटहरुको कुराले गर्दा we can't see that quality yet. तर त्यो never say die attitude, I think that can be our like defining culture जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जस्तो डायटको कुरा गरे हामीले हैन र टिमको कुरा गरे हैन, not just the sports team, football team मात्र हैन, त्यो प्लेयर्सहरुको टिम बाहिरको टिम जुन हुन्छ नि उनीहरुको फिजियोथेरापिस्टहरु भइरहेको हुन्छ, म्यानेजर, there is so much happening नि त हैन. So this whole team like एकदमै sophisticated बनाउनको लागि there are a lot of countries who are highly developed and have proper budget and everything for that. But yet उनीहरुको जुन एउटा हुन्छ नि, though they are very sophisticated, sports मा चाहिँ त्यस्तो ग्रिप देखिँदैन नि. There are a lot of countries like that as well. What do you think that is हुन्छ नि lacking them behind? अब हाम्रो देशको कुरा गर्ने त हामी भन्दिन सक्छौं लाइक सपोर्ट छैन, यो छैन, तर भइरहेको देशहरुले पनि त शाइन त गरेको छैन नि त. I think त्यसमा चाहिँ we have to look at it in a different way. Maybe not football, maybe they are great something else. जस्तो USA को हेर्नुभयो भने NFL, NBA, Major League Baseball,
and then I think it's like ice hockey, and then it's football, yeah. So exactly. it's मैले very नि far US for लाई them. नै reference गरेर भन्न खोजेको हैन. When it comes to NFL, they are so crazy Yeah, about it, yeah, so Super Bowl. crazy about it. Right? Yeah. And it's not like they cannot afford football, like soccer afford गर्न Yeah. नसक्ने खालको होइन नि त. They can actually, होइन. But yet, त्यो level of marks छैन नि त. छैन. I think it's all about focus. India को पनि त्यही हो cricket. Exactly. हैन? No. So I think त्यो कन्ट्रिजहरुको फोकस अरु स्पोर्ट्समा बढी भएको हुनाले they didn't focus much on football. But now I think even US is doing better. They are hosting the next World Cup. And they are preparing the team, अहिलेको टिम चाहिँ they are preparing for the next World Cup. त्यो World Cup मा चाहिँ के मार्क बनाउने भन्ने हिसाबले. So they are doing it slowly. हुन्छ नि ओके हाम्रो डोमिनेन्स छ वर्ल्डमा तर फुटबलमा चाहिँ किन भएन भनेर I think they are even questioning that जस्तो लाग्छ. That's something that made me curious as well, because when you've got your hands सबै कुरामा चाहिँ then why not that? त्यसमा चाहिँ किन why are you lacking behind भन्ने खालको. I think it's like USA is their own like world क्या. त्यहाँ त्यस्तै नै छ नि त like NBA कै कुरा गर्दाखेरि that's the biggest basketball tournament in the world. त्यही मात्रै हुन्छ. US को टिमले वर्ल्डमा खेल्यो भने सबलाई हराइदिन्छ त्यो छ नि त. So it's like आफ्नै सानो बबल जस्तो. Goosebumps आएको क्या मलाई त्यो सुन्दाखेरि. हुन्छ नि because when you get to see it हुन्छ नि on social media and everything, the hype that's there is so crazy. And it's like oh my god, it's like आफ्नै किसिमको उनीहरूको फेस्टिभल जस्तो के. And that's really very interesting नि त to watch for us as well. So yeah, यहाँले चाहिँ what are you expecting यो yearको World Cup बाट? एउटा चाहिँ आई थिङ्क एज फ्यान्स गेम हेर्ने दुईवटा तरिका छ भनेर चाहिँ लाइक इभन वी आर ट्राइङ टु सो एउटा अन द पिच एन्ड देन अर्को चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल्ली होइन. सो यु क्यान डिपेन्ड अन जस्ट अन द पिचको हेराइ ओर जस्ट त्यो स्ट्याट्सको पढाइ भनौँ न. सो यु सुड बी एबल टु ब्लेन्ड देम. अनि त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क यो वर्ल्ड कपदेखि चाहिँ अलिकति प्रोग्रेस हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ. जस्तो मैले देख्छु क्या जस्तो एउटा टिमले 10वटा क्रसेस गर्यो अरे मानौँ. क्रसेस भने एजेसबाट बक्समा बल फाल्ने होइन. सो इट डजन्ट मिन दे वर अट्याकिङ क्या. कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ द अपोनेन्ट न्यू दे वर ब्याड एरियली त्यही भएर क्रसेस चाहिँ फोर्स गरे हो है. होइन सो त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ एनालिसिस गर्न सक्ने, फेरि गेमलाई रिड कसरी गर्ने. जस्तो पोस्टमार्टम भनौँ न अझ टु पुट इन अ बेटर टर्म. कोही मऱ्यो त्यसलाई छातीमा गोली लागेछ भन्ने एउटा ठाउँ छ होइन. तर छातीमा कहाँ लाग्यो, कुन क्यालिबरको बुलेटले लाग्यो, सो त्यो एउटा गन थाहा हुन सक्छ. सो त्यो मोर इन्फर्मेसन आउँछ भनौँ न. आई थिङ्क द्याट इज वाट इज ह्यापनिङ यो पालिको वर्ल्ड कपमा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई. सो अघि पनि मैले मेन्सन गर्दै थिएँ नि वर्ल्डमा चाहिँ मेसी, रोनाल्डो र नेमारको नेम हेज बिन एकदमै looked after, एकदमै नै मन पराएको, रुचाइएको र renowned names-हरुमा पर्छ हैन. यहाँको चाहिँ apart from them, who do you think is doing really very well and deserves the recognition जस्तो लागिरहेको छ players-हरुमा? Could be from any team, anyone could be. यही वर्ल्ड कपमा के यसपालिको वर्ल्ड कपमा आई थिङ्क मैले ठ्याक्कै कन्ट्रिब्युट चाहिँ हिजो भर्खर गेम थियो. कुडुस हि प्लेस फर क्यामेरुन. आई थिङ्क म स्योर छैन हिजोकै गेम जस्तो लाग्यो. लाइक त्यो अन्डररेटेड टिम्सको त्यो प्लेयर्स हुन्छ जस्तो इरानबाट तारेमी. सो दोज आर द प्लेयर्स वी डोन्ट टक अबाउट मच. नट इभन युरोपको टप 20 प्लेयर्समा पर्दैन क्या उनीहरू. उहाँहरू जस्तो डेब्रोइना, मोड्रिच भनेको त नाम सुनिरहेको फर फुटबल फ्यान्स. तर त्यो बाहेक वर्ल्ड कपमा चाहिँ आई थिङ्क दोज टु प्लेयर्स लाइक हेभ स्ट्रक माई माइन्ड. कुडुस र तारेमी. अरू पनि छ तर फ्याट्टै आउँदैन क्या. 832 जना प्लेयर छन् होइन. सो ठ्याक्कै आउँदैन. Oh my god, त्यति पनि 832 जना प्लेयर. Yeah, I had to get the data of all of those players नि त वर्ल्ड कपको लागि. So I have to know everything about them. Till I gel this thing up, I think we'll have to sum up everything. We're almost at the end. So Zada, anything that you would love to share with the people who are watching the show right now, please share with us. So there's only one thing. Let's start supporting Nepali football. World Football Cup सकिन्छ. A Division League start हुँदैछ. We'll be creating a lot of stories about Nepali football. So Nepali football मा पनि आँखा लगाउन थालौँ भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु म चाहिँ. And don't forget to watch the VAR show. Yep, don't forget to watch the VAR show. more insights and more juice on that. On that note, thank you so much for coming. Yeah, it's such a pleasure having you. Yeah. And literally, he came here in the shortest notice ever. Yeah. So yeah, thank you so much for coming. Such a pleasure having you. Yeah, thank you so much for having me here. Yeah, and I'm really looking forward to your show. Like, I hope it does wonders and all your hopes, dreams, and wishes come true. Thank you so much.
With that, we'll have to say goodbye to you all. Everyone, have a lovely time ahead. And as he mentioned, Nepali football team, Nepali sports as a whole, yeah, Nepali sabailai harik kurama support garau. So everyone, take care of yourself. Have a lovely time ahead. Bye-bye.